آج خواتین کے خلاف تشدد کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور جب ہم خواتین کے خلاف تشدد کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف جسمانی تشدد نہیں ہوتا، اب اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اس میں وائلنس اگینسٹ وومن میں مینٹل ابیوز بھی آتا ہے، اس کے علاوہ فزیکل وائلنس تو موجود ہی ہے، اور ٹارچر، اور اس کے علاوہ ان کے حقوق کا استحصال، یہ بھی اس کے اندر ہی میں سمجھتی ہوں آتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر کبھی تیزاب پھینک کر ہمارے معاشرے کے اندر، ابھی ریسنٹلی جو مثال آئی وہ تو بہت ہی زیادہ ہولناک تھی، جہاں پر ایک ساس نے ہی اپنی بہو کے ساتھ وہ دردناک انجام کیا کہ شاید سن کر بھی روح کام جاتی ہے۔ آج بھی پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے، لڑکیاں بہت سارے پروفیشنز بھی جوائن کر رہی ہیں، انلائٹمنٹ بھی ہے، لیکن اسٹل somewhere in between we are lacking behind۔ وہ کیوں ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر براڈ کاسٹر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور کافی ووکل بھی ہیں ان ایشوز کو لے کر، ڈاکٹر حنا ادیب صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سو آبویسلی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں آپ کی اسٹوڈنٹس بھی ہوں گی، اور آپ یہ فرق محسوس کرتی ہوں گی کہ لڑکیاں بہت ویل اویئر بھی ہیں، لیکن اسٹل ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہیں۔ Exactly. Thank you so much first of all for inviting me on this special day. جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری اقسام ہیں تشدد کے حوالے سے، وائلنس کے حوالے سے۔ تھوڑا سا ذرا پہلے میں ہسٹری میں جانا چاہوں گی کہ یہ سٹارٹ کب ہوا تھا۔ اب 25 نومبر کا جو دن تھا وہ 1999 سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ اس کو اس لیے سٹارٹ کیا ٹو کمیموریٹ دا میریبل سسٹرز۔ وہ 3 ایسی بہنیں تھیں جن کو جو ہے they were the political activists جن کو قتل کر دیا گیا تھا بڑا بے دردی سے، اور ان کی یاد میں اس دن کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، اور اس سے پہلے عالمی سطح پر اگر ہم دیکھ لیں تو اگر دیکھیں ہر 3 میں سے ایک خاتون ایسی ہے جو کسی نہ کسی صورت میں وائلنس کا شکار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف اگر بات کر لیں تو پاکستان میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے جو ہیں وہ واقعات ملتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا، زارا قتل کیس ہمارے سامنے موجود ہے۔ بچیوں کو اویئرنیس ضرور ہے، تھوڑی بہت تو ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ابھی بھی پلیٹ فارمز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گرلس ڈو ناٹ نو اباؤٹ دیئر رائٹس۔ ان کو اسپیسیفکلی اگر ہم تعلیم نسواں کی بات کریں، وہاں پر بھی ہمیں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کم ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کلچرل نارمز ہیں تو بات نہیں کرنی، بتانا نہیں ہے، شیئر نہیں کرنا۔ بھائی کیوں نہیں شیئر کرنا؟ آج وہ دور نہیں ہے جب آپ بچیوں کو کہہ دیں کہ جی اوکے فائن، آپ کی شادی کر دی گئی ہے تو اب جو ہے وہ جو کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ نے وہاں سے مر کے ہی واپس آنا ہے۔ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو سے اینی تھنگ لائک دیٹ۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بچیوں کو خود بھی جاننا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس بہت ساری ایسی بچیاں آتی ہیں جو کہ گھروں سے اپنی فیملی کی بہت ساری ایسے ایشوز وہ لے کر آتی ہیں کہ میم بروکن فیملی ہے، ہم شیئر نہیں کر سکتے، میل ڈومیننسی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کی سپریشن ہے، اور اس میں بھی پھر بہت ساری ایسی بچیوں کو ایشوز ہوتے ہیں جو کہ مینٹل جو ہے وہ ان کی آپ کہہ لیں اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، سوشل میڈیا کے دور میں آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے۔ آئی تھنک وی شوڈ گو آن سوشل میڈیا، وی شوڈ اسپیک، وی شوڈ لرن، وی شوڈ نو اباؤٹ دیئر رائٹس، کہ آنے والے کل میں جب آپ نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ پر کوئی تشدد کرتا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے، میں نے کہاں کال کرنی ہے، میں نے پیرنٹس کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے۔ اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں 18 سال سے کم عمر کی جو بچیاں ہیں ان کی جو ریشو ہے، جو یونیسیف ہمیں بتاتا ہے، دیٹ از 18.9 ملین جن کی 18 سے پہلے شادی ہو جاتی ہے، اور 4.6 ملین وہ بچیاں ہیں جن کی 15 سال سے کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ تو جو فورسڈ میرجز ہیں، جو چائلڈ میرجز ہیں، نہ شعور ہے، نہ تعلیم ہے، نہ پتہ ہے کہ اچھا آنے والے کل میں کیا ہوگا، تو پھر اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے، اس میں ایسڈ اٹیکس بھی ہوتے ہیں، اس میں سیکشل ہراسمنٹ بھی ہے، اس میں ورک پلیس ہراسمنٹ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر ڈینائل آف ایجوکیشن آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ آج بھی پریویل کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک کلیکٹیولی وی ہیو ٹو ورک اباؤٹ دس۔ بالکل صحیح۔ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو تو اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک مرد کی تربیت بہت ضروری ہے اگر ہمیں اس معاشرے سے کمپلیٹلی اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ سو اگین آپ کے پاس مرد بچے بھی آتے ہوں گے، اور وہ لڑکے وہ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے، ان کی ذہن سازی کتنی پیچھے ہے یا انہیں کتنی ضرورت ہے، یہ آپ کیا فیل کرتی ہیں؟
अभी देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पर जो है वो चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है कि आप अपने घर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहली चीज़ अगेन आ जाती है कि एक फ्रेज़ है हमारे यहाँ कि जो कुछ भी सिखाना है वो माँ ने ही सिखाना है। भाई माँ ने आपकी तरबियत ज़रूर करनी है, लेकिन उसके साथ साथ वालिद का भी वही किरदार है। जब आपके घर से एक मिसाल ऐसी बनेगी कि आप मियाँ बीवी आपस में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने बेटे को भी, अपनी औलाद को भी जो है वो उसी तरह से जो है वो समझाएंगे भी। तरबियत करने की ज़रूरत है कि खातून जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको जिस तरह से कहें, जो हमने अक्सर देखा है टेलीविजन में, ड्रामाज में देखा है कि जी पाँव की जूती वाला कॉन्सेप्ट, अब वो नहीं रहा। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम कह तो देते हैं, ठीक है कि जी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ख़वातीन हर शुबाहाई ज़िंदगी में आपको साथ काम करती हुई दिखाई भी देती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों को शऊर नहीं है या जिनमें तालीम की कमी है, मैंने पढ़े लिखे तबके में भी ये एफर्ट्स पुट करते देखा है, उनको अपने लिए स्ट्रगल करते देखा है कि अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ती है उनको। और मेरे ख्याल से मर्दों में अगर मैं बात करूँ, अभी आपने जैसे पहले जिक्र किया, ये ज़ारा कत्ल केस 3-4 दिन से, जब से ये मामला हुआ है पिछले एक हफ्ते से, वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर कोई मर्द पहले हमें नज़र नहीं आता, यहाँ पर हमें खातून नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो इसकी मेन कल्प्रिट है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके घर की तरबियत, कहाँ से जो आपने बीज बोना है वो फिर हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है कि जी माओ और जो वालिद हैं, वालिद और वालदा दोनों पर डिपेंड करता है कि वो आने वाली नस्ल को इस हवाले से तैयार करें कि खातून की इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है, उसको स्पेस देना कितना ज़रूरी है अपने घर में, अपने जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर, सो दैट कि हम देखते तो हैं इस चीज़ को कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं और उनको पता है कि हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी पढ़ रही हैं और फीमेल स्टूडेंट्स को हमने स्पेस देकर चलना है। बाकी अच्छाई और बुराई जो है वो हर जगह है, एंड आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि कहाँ पर आपने अपनी हद मुकर्रर करनी है। अच्छा, ये जो टू ड्रॉ लाइन, अब बहुत सारे हम वेस्ट की मिसालें देते हैं अक्सर मामलात के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा बिगाड़ तब पैदा होता है जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिस तरह अभी भी ये केस हुआ, सास ससुर का जहरीला रवैया किसी आने वाली लड़की के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा आलिमों को इस हवाले से सुना भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इस्लाम के अंदर, लेकिन चलिए अगर आपके मुआशरी हालात आपको नहीं इजाज़त देते तो एटलीस्ट एक स्पेस खासी देनी चाहिए। ये जो रिवायती सास ससुर, और मैं तो ये स्पेशली इस केस के बाद मैं तो उन्हें जहरीले सास ससुरी कहूँगी, ये जो जहर मेंटल एब्यूज़ और यहाँ तो खैर फिजिकल वायलेंस से भी हद क्रॉस हुई ना, लेकिन जो कंटिन्यूस वो लड़कियाँ जो सास ससुर का रवैया बर्दाश्त कर रही हैं और मेंटल एब्यूज़ बर्दाश्त कर रही हैं, उसके लिए हम कहाँ से शुरुआत करें? देखिए आई थिंक कि आपको सबसे पहले, अभी मैं पढ़ भी रही थी एक रिसर्च के मुताबिक कि जो सबसे ज़्यादा वायलेंस जो है वो घरेलू सतह पर जो हो रहा होता है वो या तो आपके वो बहुत करीबी लोग कर रहे होते हैं जो उस घर में रह रहे हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से ही वायलेंस का शिकार जो है वो ख़वातीन हमें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक कि जैसे ही बच्ची जो है वो शादी करके एक नए घर में जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती, 2 ख़ानदानों की शादी है, जिसमें आई थिंक कि ख़वातीन को इस बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि आप पहले दिन से ही अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कायम करने की कोशिश करें। यू नीड टू टॉक अबाउट स्टफ। ऐसा नहीं है कि आप खामोश रहकर बर्दाश्त करती जाएं और फिर एक दिन ऐसा आए कि अल्लाह माफ़ करे इस तरह के जो है वो हमारे सामने वाक़यात आते हैं। तो जहाँ पर माँ बाप दोनों तरफ से, एक सास ससुर भी और जो ब्याह कर भेज देते हैं, उन्हें भी चाहिए कि भेज दिया तो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई। दे हैव टू टेक द फॉलो अप कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, कोई मसला तो नहीं है, कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो यू नीड टू टॉक, आपने हमें बताना है। और दूसरी तरफ वो जो घर वाले जो लेकर जा रहे हैं जहाँ शादी होकर बच्ची जाती है, आई थिंक ये वो वक्त है जहाँ पर लोगों को इस वाक़े से जो है वो सबक सीखना चाहिए कि प्लीज़ अपने घर में आने वाली बच्चियों को स्पेस दें। ये जो जेलसी फैक्टर्स हैं, ये जो मुआशी और माशरती जो इश्यूज़ हैं, जो यहाँ तक आपको ले जाते हैं कि आपकी नफ्सियाती इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं, इससे पहले कि कोई बच्ची इस अंजाम तक पहुँचे, मेरे ख्याल से ख़वातीन को चाहिए कि वो बात करें, अपने हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाना शुरू करें और सबसे पहले अपनी औलाद में जो है वो चीज़ इनकलकेट करें। और लड़कों को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवियों को समझें। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि जी एक साइडेड, ये जो है वो वन साइडेड इशू है, ये वन साइडेड इशू नहीं है, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि जब स्पेसिफिकली इस केस के बाद जितने भी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, व्हेनेवर यू फील कि जनाब आपकी ज़िंदगी को थ्रेट है, आपके सुकून और मेंटल एब्यूज़ को थ्रेट है,
آپ اسٹیپ آؤٹ کریں.